Hello, I'm Oran Amir. During my winter vacation, I'm in this village with my family and my sister Aphrodite. So I'm here to learn and explore things that the kids in the village do to spend their time and what they do. To me, when I have free time, I play many sports like football, table tennis, etc. I have a football club which I go, and the least things in a city like Dhaka we see is that we are playing badminton. But when I come to this village, the thing I see is they're playing a lot of badminton. Wow, this house looks very nice, but first we're going to talk about this plant. I'm not so familiar with this, but what I think, it's a plant for medicine, and what I think about the house, it's made out of wood, steel panels, and I think the bottom is made out of mud or bricks. And then you come to the staircase where you can sit. I think it's also made with some bricks, probably. I don't know. তোমরা কেমন আছো? আমরা ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? আমি ভালো আছি। এই কি তোমার বোন? হ্যাঁ, আমার বোন আফ্রোদিতি। তোমার নাম কি? আমার নাম মরিয়ম। তোমার বোনের নাম কি? আমার বোনের নাম আফ্রোদিতি। তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? আমি ক্লাস 3 তে পড়ি। তোমার বোন? বোন কেজিতে। তোমাদের নাম কি? জোরে বলো, জোরে জোরে। তোমার? আমার নাম চন্দন তালুকদার। তোমার? সিদ্ধার্থ। ওখানে গিয়ে বসো। Today we are going to a cousin's house, and this way we'll be taking you to my cousin's house. So before we go, I'm going to describe you some details about this road. So on the left you have a paddy field, and on the right you have like green trees, bushes lined up. So the more you walk this way, the more you will see. So now let's start walking. More you will see. So from what I think, there used to be a lake here, but now I think it's dead. There's no water. There's no water. So this path was here since more than 50 years, what I think, and from what I think, the amount of times I came here, this path looks very nice to me. See, now after you walk, this place will give you shade, because now the amount of trees and bushes are increasing the more you go forward. আফ্রিদি, ফলগুলো দেখতে সুন্দর। তুমি কি এগুলো খেতে চাও? হ্যাঁ ভাইয়া, এগুলো কি খাওয়া যাবে? হ্যাঁ, এগুলো খাওয়া যাবে, তুমি উঠায় খাও। দেখো, ওদেরকে দেখো। আরেকটা খাবা? তো এখন আমার সামনে হাত চলো। তোমরা ভালো আছো? তোমাদের নাম কি? আচ্ছা, এটা কি? কি এটা কিভাবে বানায়? একটু খেলতে পারি? চলো।
এটা কন্ট্রোল করা অনেক কষ্ট আছে না না নিয়ে জানো চলো আসি চলো So this is a natural toy car made from natural ingredients, sticks, eaten like leftover. What can I say, like fruits? But I don't know the name, so I can't tell. And then you use long leaves from trees. You can use any leaves, but you can use any leaves as long as it's long. It has to be very long. আসসালামু আলাইকুম নানা ভাই, কেমন আছো? হ্যাঁ ভালো আছি, তুমি ভালো আছো? উঠো। So now I finally arrived at my cousin's house. So now unexpectedly there are some, like my grandfather and I think his colleagues are cutting trees for a specific reason. আয়েশা এখানে আসো, আমরা চলে আসছি। আসো, নামো, নিচে নামো। আসো। তো she is my cousin. তোমার নাম কি বলো, তোমার নাম বলো। আয়শা। তোমার বয়স কত? 6। তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? অন। তুমি কেমন আছো? ভালো। সকালে কি খেয়েছো? সকালে কিছু খাও নাই? So she is all good. Just the thing, she didn't have breakfast. দুপুরে কি খেয়েছো? ভাত। ভাত আর কি? কুমার ফুল। কি? কুমার ফুল। So this is paddy directly harvested from the field, paddy field. Last night I came here to meet my cousin, and then I saw how paddy is turned into rice. First they are collecting paddy from the field and then they are heating it on the stove, and after they're done heating, like in the morning they let it like sun bath for a lot of time, and then that is like then I don't know what they do, but what I know I told because I just told what I knew because I didn't see the full process. I only saw the half picture, I think, or the quarter. So now they are lucky because they have a house with a big front yard, and also they have a very big pond, a fish pond. So now I'm gonna play with my cousin, and before that they have a small storage house. I think it's for storage, and they also store packed animals like chicken mostly. আমি এটা তুমি না তুমি 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 করো, আশা করো এটা আমি ধরবো বয়ফ্রেন্ড, ঠিক আছে? ধরো। So now we are going to a paddy field, not to collect paddy, to collect cucumbers over there.
So now we will go to the paddy field. Chalo. জোরে হাঁটো, ঘুরো। দৌড় দাও। তোমরা এখন কি করবা? আমি আশার সাথে সবজি তুলবো। কি সবজি? কিউকাম্বার। কোথায় তুলবা? এই মাঠে। এইটা? হ্যাঁ। চলো এখন আমরা যাই। ওয়াও, কি সুন্দর শসা! এগুলো তো আমি আগে কখনো দেখিনি। আমি আর আয়েশা এখন এগুলো তুলবো। কাটা আছে না, এখন ক্যামেরাকে দেখো, দেখো, বলো এটা শসা। এটা শসা। So this is a cucumber, fresh cucumber. Its other name, you can also call it a water-bearing fruit. Why a water-bearing fruit? Because cucumbers hold a lot of water, enough water for you to not be thirsty. ওয়াও, আমি এখন একটা ফ্রেশ শসা পেয়েছি। এটা তুলো। ওয়াও, এটা এখন আমি এখন একটা ফ্রেশ শসা পেয়েছি। এটা এখন আমি খাবো। তারপর দিকে ইয়াম বলো, ইয়াম। ইয়াম। ও বাবা গো। মানুষের মতো পাউডা। তোমাদের গ্রামে সে কেমন লাগে? ভালো। শহর থেকে ভালো? চলো। আফ্রিদি, তোমার মাঠে দৌড়াইতে কেমন ভালো লাগতেছে? অনেক বেশি ভালো। আমরা তো ঢাকায় এগুলো করতে পারি না। ঢাকায় তোমার ঘরে থাকতে কেমন লাগে? খুবই পচা। ও আচ্ছা, কিন্তু এখানে তো ইন্টারনেট নাই। তাতে কি হয়েছে? তা আমরা মাঠে খেলবো। এগুলোর নাম কি? কোনগুলো? ওইগুলা এই যে যেগুলো সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এটা হলো গিয়ে একটা গরু। চলো এখন আমরা ফিরে যাই। চলো, গুঁতো দিবে, গরু গুঁতো দিবে। So this is a cow, an angry one. চলো এখন আমরা চলো আমরা এখন যাই। কি বলবো জানো? Oh, now I'm having a cucumber freshly harvested from the farm by me. So now, Rabia, asho. This is my another cousin. Her name is Rabia. তোমার নাম কি? তোমার বয়স কত? তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? তোমার গ্রামে থেকে কেমন লাগে? শহর থেকে ভালো?
Actually, I'm still eating this cucumber. It's still very good. You should also try it. So now my cousin is playing with my another cousin and my sister with a cow. A cow that like they are playing with a cow, and the cow really wants to kill them. There is my grandfather going to the mosque. So now you can see the mosque over there. They're building it. They're making a 2-story mosque. Before it was 1 story. So now they are like renovating it. They just brought the tiles like last night. So now we'll be going to the mosque and see the construction. I am in front of my daily mosque. What do I mean by daily mosque? I pray here daily with my grandfather. So now the mosque is under construction. They are working. They're actually not making a 2nd floor. They're just renovating the roof. So now if you go in, you will see pile of rocks. Not meant to be here. And then this is the structure of the mosque. The structure is meant to be how a mosque needs to look like, and they did it like that. This is the staircase. You keep your shoe inside. Now you have to put a carpet because there is construction going on. You keep your shoes there. You walk inside, and then when you go inside, you pray there, and like the imam of the mosque will be like guiding you for the prayer. So this is the end of my video. For like I have another video at night. This is the end of the day for me. I have a picnic at evening at another village, and you will see more cousins there. I have a lot of more cousins, lots of relatives, and we will also have some cakes. Not the pastry you are thinking of. The cake in Bangla you call it pitha. Many pitas, puli pitha, chitoi pitha, etc. We will also be listening to ghost stories. That is what I think we will do at night. So thank you. So Aphrodite, let's meet a new friend, okay? Okay, let's enter their house. But before, I guess what is this? Interesting, but I don't know. So once we get in, we will ask questions about what is this, okay? So now let's get in. জয়শ্রী জয়শ্রী এখানে আসো না তোমার জন্য একটা উপহার আনছি তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি তোমরা সবাই ভালো আছো হ্যাঁ তোমরা সবাই ভালো আছো হ্যাঁ
আমি কি ঢুকবো? আন্টি, আমাদের এদেরকে তো চিনি না, আমাকে বলবেন তারাকে? হ্যাঁ, বলবো। এই হলে রাধা কৃষ্ণ যুগল, রাধা কৃষ্ণ। আর এই হলো ছোট্ট গোপাল। হুম। তারপর ওই হলো হরিচাঁদ ঠাকুর আর তার স্ত্রী শান্তিময়। আর ওই হলো লোকনাথ বাবাই। আর এই হলো গণেশ পাগল। আর এরা ওই হরি ঠাকুর। আর এই হলে দেয়া সরস্বতী মায়। আর ওই হচ্ছে লোকনাথ বাবাই। আর এই হচ্ছে লক্ষ্মী মায়। আর ওই হলে যে শিব ঠাকুর। কোথায়? এই আচ্ছা, ছোট এই হলো শিব ঠাকুর। লটস অফ রেসপেক্ট টু দেম। আমরা সবার প্রিয় খাবার নিয়ে কথা বলি। তোমার প্রিয় খাবার কি? চিকেন। তোমার প্রিয় খাবার কি? তোমার প্রিয় খাবার কি? আমার একটা বলো, একটা বলো। অনেক কিছু। ওই অনেক কিছুর ভিতরে একটা প্রিয় খাবার বলো। না, সবচেয়ে প্রিয় খাবার ডালিম। আচ্ছা, তোমার প্রিয় খাবার কি? আচ্ছা, তোমার প্রিয় খাবার কি? আমার পিৎজা। তোমার প্রিয় খাবার? বিরিয়ানি। নাও, তোমরা এগুলো খাও। এটা কি চিনি না? এটা বাতাসা। ওয়াও, খাবারগুলো দেখতে অনেক মজা মনে হচ্ছে। সবাই কি খাবারগুলোর নাম চিনি? হ্যাঁ, কোনটার নাম চিনি? আমি বাতাসা, গজা আর আমিও চিনি বাতাসা, গজা। আমি কই বাতাসা, গজা, আমি গজা না, বাতাসা, গজা, আমি এই না, এই বাতাসা, এই গজা, এই আমি। হ্যাঁ, এই বাতাসা, এই গজা, আমি। চলো আমরা সবাই খাই। তোমরা কেউ বাতাসা খাবা না? বাতাসা এরকম খালি থাকবে? বলো তুমি বাতাসা খাবা? আমিও খাবো, ভুলে কই হয়েছে। ওই যে খাইয়ে তারপর কি খাই? আপনার মার মতো খাইয়ে তারপরে মানে চিন্তা নাই। এই পিঠাটা কি পিঠা তোমরা কি চিনো?
ভাপা পিঠা, হ্যাঁ এটা গ্রামের খুব ঐতিহ্যবাহী পিঠা। এটা গল্পের পরে তোমাদের পরিবেশন করা হবে, তাই না? যে যত খেতে খেতে পারবো, খেতে ইচ্ছা খেতে পারবো। আচ্ছা এখন আমরা গল্প শুরু করি। হ্যাঁ, এক গ্রামের এক বুড়ো, তার জমি ছিল পাথরঘাটাতে। হ্যাঁ, তার ওখানে ওই আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ওই জমি চাষাবাদ করার পরে আবার পৌষ মাসে যাইয়া ওই ধান কাটিয়ে নৌকায় করিয়া নিয়ে আসতো। জ্যোৎস্না রাত্রে সে একা ওই নৌকায় ধান নিয়ে রওনা হয়েছে পর নদী বিরাট নদী, বলেশ্বর নদী, তোমরা শুনছো? হ্যাঁ, বলেশ্বর কি নদী না নদ? তোমরা বলতে পারো কি এটা? নদ, বলেশ্বর নদ, নদী না। বলেশ্বর নদ মনে থাকবে, বলেশ্বর কি নদ। তা ওই নদ দিয়ে যখন আসে জ্যোৎস্না রাত্রে, তখন এক লোক দেখে যে ওই নদীর পাশাপাশি হাঁটতেছে, কাদায় হাঁটতেছে। আর বলে, ওই লোকের নাম ছিল চান মিয়া। এ চান তুই আমার একটু ল। কিন্তু ওই লোক ওই ছিল ওঝা বলতো তো, ফকির কায়দার। হ্যাঁ, উনি বুঝতে পারছে যে এ আসলে লোক না, এ ভূত। হ্যাঁ, মানুষের বেশ ধরে সে আসছে। এসান আমার একটু ল, কয় সবুর। এসান আমার একটু ল, কয় সবুর। এই করতে করতে অনেক দূর আসছে। তখন সে নিজেরে ঠিকঠাক করিয়া মন্ত্রতন্ত্র পড়িয়া একদলা কাদা উঠাইয়া নৌকায় রাখছে। হ্যাঁ, রাখছে পর ওই ভূত আটকে গেছে। আয় নৌকায় ওঠ। এখন ওই ভূত বলে, না আমি নৌকায় যাবো না। কয় না, নৌকায় উঠতে হবে তোমার। তখন সেই ওই অনেক দূরে চরদনি থেকে সে রওনা হয়েছে রাত্রে। হ্যাঁ, ওরা উঠে যেতেছে। হে ওই ভদ্রলোক বৈঠা লইয়া বসে রয়েছে, আর ও খালি নৌকা বাইছে। আধা ঘন্টায় শাপলা যাইয়ে পড়ছে, বুঝছো? আসার পরে ওই ভূতের বাড়ি নিয়ে আসছে। বাড়ি নিয়ে তার ঘরের সামনে একটা বেল গাছ ছিল, ওই বেল গাছে ওই ভূতের বসাই দিয়েছে যে তুমি এখানে বসে থাকো। রাত্রে মানুষে দেখতো একটা কাক, ওই রাত্রে ওইখানে থাকতো, কিন্তু কেউ দেখতো না, শব্দ হইতো, এসান তুই আমারে সার, এসান তুই আমারে সার, এসান তুই আমারে সার। কিন্তু ওই শয়তান আর ওই লোক ছাড়ে না। আর সকালে দেখতো সবাই একটা কাক এটা লাগানো ওডালে যায়। এরকম দীর্ঘদিন রয়েছে, প্রায় 20 বছর। এবার একসময় কয়, চান তুই আমারে ছাড়িয়ে দে, আমি আর তোমাদের এখানে আসবো না, তোমার 7 পুরুষের ভিতরে আমি আর ঢুকবো না। হ্যাঁ, তখন সেইখানে তারে ওই প্রতিজ্ঞা নিয়ে ওই শয়তানকে সে ছাড়িয়ে দিয়েছে। ছাড়িয়ে দেওয়ার পর আজ পর্যন্ত ওই বাড়িতে কোনো শয়তান আসে না। হ্যাঁ, কি প্রশ্ন করবা তুমি? প্রশ্ন? হ্যাঁ, আছেই তো, ভূত আছে। আমার দাদা দাদি নানা নানি এরা বলতো ভূত আছে। কিরকম আছে ভূত? তার আগে অনেক ইলিশ মাছ পাওয়া যেত এই এলাকায়, অনেক ইলিশ মাছ। রাতে দেখা গেছে বাবা ইলিশ মাছ নিয়ে আসছে, দাদি পাকের ঘরে বসে ইলিশ মাছ ভাজতেছে। তখন ওই ভূতে বলতেছে, আমারে এক পিস মাছ দাও। তখন দাদি বলছে যে তুমি হা করো। যে হা করছে, ওই তার কাছে ছিল খুন্তি। ওই খুন্তি মুখে ঢুকাই দিয়েছে। যখন মুখে ঢুকাই দিয়েছে, ভূত তো মরিয়ে গেছে। ভূত তো আর এখন দেখে না, কিন্তু সকাল উঠে দেখে একটা কাক মরিয়ে গেছে। মানে একটা কাক ছিল, কাক আসলো কোত্থেকে? তাহলে ভূত আছে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, যাই হোক ওখানে ওটা শেষ। এখন ওই লোক যখন ধান নিয়ে বাড়িতে আসে, তখন ওই লোক বলছে যে আমি নৌকায় আমার একটু নৌকায় নাও ভাই, আমি পথিক, আমার বাড়ি অনেক দূরে, আমি একা হাঁটে যেতে পারবো, তোমার সাথে নৌকা বেটে আমি দুইজনে মিলেমিশে যাবো অনেক বন্ধুর মতো। তখন উনি বুঝতে পারছে এ তো মানুষ না, এ তো ভূতরা কইছেন বাও। বাইতে সেই কোথায় ওই বঙ্গোপসাগরের কিনার থেকে মঠবাড়ি আসছে 1 ঘন্টার ভিতরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 30 কিলোমিটার। বঙ্গোপসাগর থেকে মঠবাড়িয়ার ডিস্টেন্স 30 কিলোমিটার। নদ আর নদী একই জিনিস না। একটা নদ একটা নদী। নদী বলে ওই সমস্ত জলধারাকে যে নদীর নামের শেষে আকার ইকার রস্যিকার আছে, এটার নাম হল নদী। আর যে জলধারার নামের শেষে আকার ইকার রস্যিকার কিচ্ছু নাই, সাদিক খালি অক্ষরটা, এর নাম হল নদ। ব্রহ্মপুত্র নদ, এখানে কোনো আকার ইকার রস্যিকার কিছু নাই, এগুলো হলো নদ। আর যেখানে আকার ইকার রস্যিকার আছে, এগুলো নদী। মনে থাকবে তোমাদের? নদী আর নদ কোনটা? হ্যাঁ, মনে রেখো এটা।
আমরা পয়েন্ট আউট করব, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, নদ হইল যে সমস্ত জলধারার শেষের অক্ষরটা শুধু অক্ষর, আকার, ইকার, রসিকার, দীর্ঘকার কিছু নাই, খালি অক্ষর। যেমন বলেশ্বর, খালি রেফ্র, তাই না? বলেশ্বর নদ, এটা নদী না। কপোতক্ষ নদ, নদী না। ব্রহ্মপুত্র নদ, নদী না। আর যে সার, ইকার, রসিকার আছে জলধারার, এইগুলো নদী। যেমন বিষখালী নদী, হ্যাঁ, পদ্মা নদী, হ্যাঁ, গঙ্গা নদী। গুড, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।